ہاں ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. ہاں وعلیکم السلام. ہاں لائک بھائی دیکھو آئے ہو ان کے امام صاحب. ہاں میں کال کانفرنس کرتا ہوں. ہاں ہاں کانفرنس کرو. व्यक्तीशी आपण جی بات کریے لائک بھائی. ہاں ہلو. ہاں بولو بولو بھائی بولو. ہاں جی مولانا کون آپ نام اپنا تعارف کرا دینا. میں محمد محسن رضا قادری. محمد محسن رضا قادری. کہاں سے؟ سورت. سورت. اچھا. جی تو ابھی جو بھائی بات کر رہے تھے نا میرے سے، آپ کو جس نے بھی آپ کو لگایا عاقب نام کا کوئی بندہ تھا. وہ جانے تو کوئی بھی کر رہا تھا، بات کیوں کر رہا تھا، نہ جانے کیا کر رہا تھا، وہ سب چھوڑیے. بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے. نہیں ہم کو کچھ نہیں بات کرنا تھا اس وقت، تو اس نے ہی لگایا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یار اعلیٰ حضرت کو ماننا ضروری ہے. ضروری اعلیٰ تو حضرت کو ماننا ضروری اس کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے، اور نہیں مانتے تو وہ گناہ بھی نہیں مگر گمراہ ہے. اللہ کے ولیوں کو نہیں ماننا یا ان کی گستاخی کرنا یہ گمراہیت کی نشانی. اچھا، اعلیٰ حضرت کی ولایت قطعی ہے حضرت؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی ولایت قطعی ہے آپ کے نزدیک؟ ظنی ہے یا اعلیٰ حضرت تو قطعی اللہ ہے؟ کے ولی ہے. تو یہ آپ مان رہے ہیں اعلیٰ نا. حضرت ارے اعلیٰ حضرت کو ولی آپ مان رہے ہیں، تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ قطعی ہے یا ظنی ہے؟ اعلیٰ حضرت کی جو ہے ولایت جو ہے یہ قرآن و حدیث جو اللہ نے حکم دیا ہے، ہاں اور جو قرآن حدیث کے پاس میں جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اولیاء کرام کے تعلق سے، ہاں سمجھے نا، ہاں. اس بنا پر اس منصب پر ہم اعلیٰ حضرت کو ولی مانتے ہیں. تو میں یہ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ اپنا نظریہ نقطۂ نظر رکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ یہ تو کم سے کم آپ نے کیا کہا کہ اعلیٰ حضرت کو جو نہ مانے وہ گمراہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولایت آپ کے نزدیک اعلیٰ قطعی حضرت ہے. کو مطلب کہ اعلیٰ حضرت کو نہ مانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے کسی بھی ولی کو نہ مانے وہ گمراہوں میں شمار ہوتا ہے. نہیں تو گمراہ ہے وہ. کسی بھی ولی، میں کیا بول رہا ہوں، کسی بھی ولی کے انکار تو ہم کر ہی نہیں رہے نا. ہم تو ایک فرد واحد کی بات کر رہے ہیں نا، ایک پرسنالٹی کی فرض بات واحد کر تو رہے ہیں. آپ مطلب یہ کہ آپ لوگ اعلیٰ حضرت کو اللہ کا ولی نہیں مانتے سر. نہیں، اعلیٰ حضرت کو مانتے ہی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں مانتے. مسلمان ان کے ایمان پہ ہم کو شک ہے. ایمان پہ شک ہے تو ہم ایسے لوگوں سے ہم ان بات کو نہیں جان کرتے لو کہ جو مسلم. اللہ کے ولی حضرت بات یہ نہیں دیکھیے. ارے سنیے نا، میں یہ بول رہا ہوں. بات کرنا بھی ہمارے لیے ایمان کے خطرے کی نشانی. ارے میرا بھائی، میں کیا بول رہا ہوں حضرت. ہلو. ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کو ولی ماننا تو دور کی بات، ہم ان کو ٹھیک سے مسلمان بھی نہیں مانتے. ہم تو ان کو بدعتی اشرف کہتے علی ہیں. تھانوی کی کیا مانتے؟ ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی حضرت اشرف یہاں علی پہ. تھانوی مولانا اشرف علی تھانوی کی تو یہاں پہ بات ہی نہیں ہو رہی. ارے بھائی جب سوال ایسا آ رہا ہے تو میں بھی تھوڑا پوچھوں گا نا، اشرف علی تھانوی کو کیا مانتے ہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی کو ہم اللہ کا ولی مانتے، اور ہمارا یہ ماننا ظنی ہے. کوئی اگر انکار کرتا ہے تو ہم اس کو کوئی حکم نہیں لگاتے. جبکہ آپ نے ابھی حکم لگایا اللہ کا ولی. قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبڈوی، ہاں، مولانا ان سردار علماء علی، ربانیین کو ہم اللہ کا ولی علماء مانتے ہیں. ربانی تو میں علماء کیا، جاہلین کو علماء ربانی بولے گا جب انسان ہے بھائی. ارے یار ایک جگہ رک کے بات کریں نا حضرت. یہ ایک علماء جگہ سو رک ہے، کر. یہ جنگوں کی چاروں بازوں کے جو گنڈوں کے نام لیے نا سب علماء سو ہے، یہ سب جہنمی ہے. ارے یار بھائی، یہ ایسے بات کریں گے آپ؟ اتنی نچلی سطح پہ آ جائیں گے آپ؟ اتنی نیچے اتار کے آپ بات کریں گے؟ ارے یہ سب آپ عالم ہیں، حضرت آپ عالم ہیں، آپ امام صاحب ہیں، اتنی نچلی سطح پہ اتر جائیں گے آپ؟ گنڈا لفظ، گنڈا کتنا مہذب الفاظ لفظ بول رہے ہیں آپ. اللہ کو حضرت کو ولی نہیں مانتے ہو، جس تو نے سب ارے کے تو عقائد ایمان کو بچایا. میں وہی کہہ رہا ہوں. میں حضرت آپ، اللہ کو ولی نہیں مانیں گے تو ان گنڈے موالیوں کو اللہ کو ولی مانیں گے پھر. حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی ولایت آپ کے نزدیک اگر قطعی ہے تو اس سے دلیل قطعی پیش کر دیجیے، میں مان لوں گا. اشرف آپ علی تو، تھانوی کی دلیل پیش کر سکتے ہیں. میں تو پہلے ہی بول دیا میرا ذہن ہے، بات ہی ختم ہو جاتی. وہاں پہ دلیل کا مطالبہ ہوتا ہی نہیں. وہاں پہ میں نے کہہ دیا بھائی میرا حسن ذہن ہے. خاندان والوں نے ولی نہیں مانا ہے، بلکہ خود اشرف علی تھانوی نے بھی اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا نا تو اچھا اشرف علی تھانوی نے یہ کہا کہ دنیا کا ایک سب سے بڑا ہیرا اور اللہ کا ولی دنیا سے گیا ہے. یہ کہا اشرف علی تھانوی نے. اچھا ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. تو اس بنیاد سے گویا اعلیٰ حضرت
अच्छा, अरे नहीं सुनना है, अरे भाई सुनना भी है मौलाना सुनना भी है, बात को सुनना भी है। आपने कहा कि मौलाना अशरफ अली थानवी ने उनके आला हजरत की इंतकाल की खबर सुन के दुआ दी, जो भी किया है ना, तो मैं उसको मान लेता हूँ। तो इस बुनियाद पर आपके नजदीक आला हजरत बड़े अजीम हुए, अजमत वाले हुए, ठीक है। बराबर। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि मौलाना रशीद अहमद गंगोही का जिस वक्त इंतकाल हुआ तो मौलाना अबुल हसन जैद फारूकी साहब के वालिद साहब मौलाना शाह अबुल खैर मुजद्दिदी रहमतुल्लाह अलैह, ये आप भी इनको मानते हैं, हाँ, ये फरमाते थे कि ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसा आलिम हजारों साल में कभी पैदा नहीं हो सकता, और बड़ी तारीफें की उन्होंने हजरत की। ये सब अपनी अपनी फिक्र मकतब फिक्र की बातें होती है, समझे। अरे नहीं, मैं हवाला दे रहा हूँ ना आपके घर की किताब का, मकामात खैर उड़ा के देखिए। मकामात खैर के अंदर शाह अबुल हसन जैद फारूकी साहब ने अपने वालिद का ये मलफूज नकल किया, समझे। और लिखा उन्होंने ये लिखा कि जिस वक्त तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही की विसाल की खबर हजरत को मिली, वालिद साहब को, शाह अबुल खैर को, तो उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की और फरमाया कि ऐसा आलिम हजारों साल में कभी पैदा नहीं होता, समझ। तो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आला हजरत की अजमत बता सकते हैं, दुआ को दुनिया जो खतरे की जिम्मी ये बता सकते हैं आप। अरे तो फिर यही सवाल मैं यहाँ करूँगा, मौलाना थानवी का जो हवाला आपने दिया था ना कि आला हजरत की विसाल पे उन्होंने ये कहा, तो मैंने इस पर उसको पेश किया है। तो अब आप जो भी सवाल इस पर करेंगे वही सवाल लौट कर आप पे भी आएगा। चलो ठीक है, ये बात तो हो गई। अब ये बताओ, वली हम आला हजरत को मानते ही यहाँ तक मुसलमान भी मानते हैं, समझे ना। अभी देखो वली बोलते कि इसके बारे में आप बता सकते हैं कि जो करामत बताए या वो हवा में उड़ के बताए या फिर उसके दुआएं फौरन कबूल हो, उसको वली बोलते किसको बताइए पहले। अच्छा एक चीज बता, देखिए इसका तो हमारा इख्तिलाफ ही नहीं है ना वली किसको बोलते, हमारा इख्तिलाफ इसमें है कि आला हजरत को नहीं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा इसमें इख्तिलाफ नहीं है कि वली किसको कहा जाएगा, हमारा इख्तिलाफ आपका मेरा झगड़ा इसमें है कि क्या आला हजरत वली है या नहीं। मैं कह रहा हूँ कि भाई नहीं वली नहीं है, तो आपने मुझ पर हुक्म लगाया। कुरान से ही जवाब दूंगा मैं इंशाल्लाह, आयत पढ़ के बताऊंगा। हाँ ये बताओ मुझे जो वली बोलते किसको है। अच्छा नहीं सुने ना, कुरान से साबित है आला हजरत की विलायत। ओ भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इसका जवाब कुरान से दूंगा आपको, क्या कहते हैं ये क्या है नहीं। पहले मुझे वली की तारीफ बताओ। अच्छा चले मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि आला हजरत वली है। अब आपने उनको जो नहीं माने, अरे वली की तारीफ बताओ। अरे यार ये गैर जरूरी सवाल कर रहे हैं आप। देखिए अभी रात है, अभी रात है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वली की तारीफ बता दो, उसी में आला हजरत का जवाब भी जो है मख्फी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी रात है। हाँ रात है ना, मैं भी कह रहा हूँ रात है, आप भी कह रहे हैं रात है, तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है इसके ऊपर, राइट। बराबर। हाँ हम दोनों इसको तस्लीम कर रहे हैं कि इस वक्त तो रात है, और उसूल ये है कि जहाँ पे इत्तेफाक हो जाए वहाँ पे गुफ्तगू नहीं होती। तो वली की जो भी तारीफ है मेरे भाई, वली की जो भी तारीफ आपके नजदीक हो उसको मैं तस्लीम करता हूँ, और जो मेरे नजदीक होगी उसको आप भी तस्लीम करेंगे। तो इसमें हमारा जब इत्तेफाक है विलायत की तारीफ, अच्छा सुनिए ना भाई, सुन लीजिए इमाम साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब विलायत की तारीफ पर हमारा इत्तेफाक है तो उस पर गुफ्तगू मैं समझता हूँ फजूल है, समझ रहे हो। इस पर गुफ्तगू करो ही मत आप जो है वली की तारीफ बयान कर दो, उसी में आपका जवाब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। पहले वली की तारीफ तो बताओ। अरे यार आप मैं कितनी अच्छी समझाए आपको कि मुसल्लमात पर गुफ्तगू नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ देखिए, या किसी सिलसिले से ताल्लुक रखता हो या कोई अल्लाह के वली के पेट से पैदा हुआ हो, वही वली की तारीफ है या कोई और है वली, वो बताइए पहले। अरे मेरे भाई वली वो है जो जिससे एक भी सुन्नत ना छूटे, अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक भी सुन्नत उससे ना छूटे, तमाम फराइज व वाजिबात के बाद, फराइज व वाजिबात के हाँ वाजिबात के बाद एक सुन्नत भी छूटे नहीं, वो अल्लाह का वली है। हाँ एक भी सुन्नत जिससे ना छूटे वो अल्लाह का वली है, हर सुन्नत पर अमल करे। हाँ अगर मैं जो है सुन्नतों पर जो सुन्नत पर इनसे सुन्नतें तो बहुत छूटी है,
مگر انہوں نے اس کا رجوع اختلاف کیا اور انہوں نے اس پر بعد میں پھر اس کو ثابت کر کے اس پر جو ہے وہ کمر بستہ رہے، وہ عمل پیرا رہے ہے نا. تو رجوع مطلب کیا، رجوع کر لیا نا میرے بھائی، رجوع کر لیا نا. تر کو نہیں کیا نا سنت کو. میں یہ کہہ رہا ہوں تر کو تو نہیں کیا نا ہمیشہ کے لیے سنت کو. مثلاً مثال کے طور پر داڑھی رکھنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے. تو کسی بھی ولی نے، اگر کوئی ایسا ولی نہیں ملے گا پوری تاریخ میں جو کہے کہ نہیں مسواک کرنا سنت نہیں ہے، میں اس پر عمل نہیں کروں گا، ایسا کوئی ولی نہیں ملے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، بتایا اپنے سنت پر. ہاں اب میں نے چلو ولایت کی ولی کی تعریف میں نے بتا دی کون ہو سکتا ہے ولی. اب آپ ثابت کر دیجئے کہ اعلیٰ حضرت ولی ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے آپ، پڑھ لیجیے. چلیے کیا کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا. اچھا ایک بات امام صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تاریخ میں نے بیان کی اس سے آپ اتفاق کر لیے نا. یہ ابھی میں اتفاق نہیں، اس لیے تو میں جواب دے رہا ہوں. تو اتفاق نہیں، اس پر اختلاف ہے آپ کو. جو تاریخ میں نے بیان کیا ولی کی ولایت سنت اگر جس کی چھٹی تو کیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا؟ مطلب آپ کے نزدیک یہ ہے کہ جس کی سنتیں چھوٹتی ہے ولیوں سے سنت چھوٹ سکتی ہے یا چھوٹتی ہے. ولی کو نبی نہیں ہوتا ہے سب. ولی جو نبی کو معصوم اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی. نہیں، خطا کی بات نہیں کر رہا ہوں، خطا کی بات نہیں کر رہا ہوں، جان بوجھ کر کی بات کر رہا ہوں کہ جانتے بوجھتے کہ بھائی یہ کام سنت ہے اور اس کو چھوڑ دے. ایسا ولیوں سے ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں ولی کی چھٹی ہے یا نہیں چھٹی ہے، یا فلاں ولی کی سنت چھوٹ گئی ہے تو اس کی وجہ سے ان کو دیا گیا ہے. اسی لیے قطعی نہیں کہتے نا ولایت کو، ہم ظنی مانتے ہیں نا کہ ہر کسی کے بھی بارے میں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے تو یہ ہمارا ظن ہوتا ہے، سمجھ رہے. ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کسی کو ولایت. اصل تاریخ سن لیجیے اور پھر بعد میں اعلیٰ حضرت کی بات ضرور سمجھ جائیں گے. ہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہاں بالکل، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے نا. اللہ کے ولی کو کسی کو خوف نہیں، بالکل نہیں. خوف تو کیوں ہوگا اللہ کے ولی کو؟ معاملہ تو یہاں پہ یہ ہے نا امام صاحب. اچھا سن لیجیے نا میری بات، سنیے نا میں کیا بول رہا ہوں. اس لیے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس لیے کہ بے شک یہ ایمان والے اور اللہ سے ڈرنے والے. ہاں تو جو بندہ مومن بھلے داڑھی نہیں رکھے، بھلے جو ہے اس سے کچھ ایسے چیزیں سرزد ہو جاتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد اگر وہ شرمندہ ہو، اپنے ندامت کے آنسو بہائے اور کچھ اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ کا ولی کہا گیا ہے. کیونکہ جو اپنا رجوع وہی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ وہی کرتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے. دوست جو توبہ نہیں کرتا یہ تو شیطان ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، میں کیا بول رہا ہوں ارے دیکھیں ہم ہے نا جو سنیے نا میرے بھائی، اتنا وقت تو نہیں ہے. ہم لوگ جو ہے نا غیر ضروری گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا آپ کا جھگڑا تھا اعلیٰ حضرت پر. میں کیا کہہ رہا ہوں ہمارے رہنما کو، پیشوا کو، ہمارے حکمراں کو، ہمارے بادشاہ کو، سنیوں کے پیشوا کو تم ولی نہیں مانتے تو یہ بہت حیرت کی بات ہے نا بھائی. ارے تو میرے بھائی میں کیا بول رہا ہوں کہ ولی نہیں مانے تو ہم گمراہ ہو گئے نا. آپ نے حکم لگا دیا نا. بالکل گمراہ ہے. اللہ کے ولیوں کو نہیں مانیں گے تو گمراہ ہے نا. نہیں یہ مت بولو کہ اللہ کے ولیوں کو، یہ بولیے کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانو گے تو گمراہ ہو. یہ بولیے آپ نے. ہم اعلیٰ حضرت کو اللہ کا ولی مانتے ہیں اور ہماری نظر میں آپ لوگ گمراہ ہو. ہاں کیونکہ ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، اس وجہ سے گمراہ ہے نا. ہم ولی نہیں مانتے اس کے لیے. ہاں ہم اعلیٰ حضرت کو ولی نہیں مانتے، اس کے لیے ہم گمراہ ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل. ہاں آپ سن لیجئے میری بات کو، اب تھوڑا سا سنجیدگی سے میری بات کو سنیے گا، پھر میں آپ کو بھی سنوں گا. ٹھیک ہے نا. ہاں آپ کی جماعت کے ایک عالم ہے مولانا معین الدین اجمیری صاحب. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے. پہلی بار نام سن رہا ہوں. ہاں میں آپ کو حوالے بھیج دوں گا لگے تو. یہ آپ کے اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت کو وہابی لکھا ہے. نہیں وہ نہیں بول رہا ہوں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات نہیں کر رہا. مولانا معین الدین اجمیری یہ دوسرے کا بندے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے. ہاں انہوں نے اپنی کتاب انوار المعین کے اندر
इनकी किताब है अनवारुल मोइन। हाँ, उसके अंदर लिखते हैं कि आला हजरत को उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा वहाबी लिखा है कि ये सबसे बड़े वहाबी है, जबकि आपके आलिम है। हाँ? अच्छा, दूसरी बात बता रहा हूँ, एक बात बता दूं किताबों के ताल्लुक से, किताबों के हवाले से मैं एक बात और बता दूं ना, कुरान और हदीस के अलावा अगर कोई हवाले या कोई सबूत किसी गैर वली पर या किसी वली पर कोई अगर देता है कुरान और हदीस के मेरी किताब में लिखा है, सिर्फ अपनी जबान से बोल रहा है, तो उसकी जबान का एतबार नहीं, समझे ना, वो कोई कयास शरई नहीं है। अच्छा ठीक है, आपकी ये बात मैं मान लिया। अभी आपने मौलाना अशरफ अली थानवी का एक कॉल पेश किया था, वो कौन सी हदीस की किताब से पेश किया था? ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी तौर पर बताया कि भाई तुम ऐसा है कि ये जब ये मानते हैं तो तुम क्यों नहीं मान रहे, तुम अपने पेशवा मानते रहे। हाँ, तो फिर इधर मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी को भी आप लोग अपना पेशवा मानते हो, तो ये कह रहे कि अहमद रजा खान वहाबी है। उनका नाम भी नहीं सुना है, उनका नाम भी नहीं सुना है, मुझे मालूम अरे नहीं कौन है। तो आपने नाम नहीं सुना? देखिए, अगर मेंढक अगर उसमें कुएं के अंदर बैठ के बोले कि भाई इतनी ही बड़ी दुनिया है, तो क्या वो हकीकत होगी उसका ये मानना? मेरे भाई हकीकत तो ये है ना। जिसने ये देखो हमारे अकाबिर उलमा जो थे ना, जो आला हज़रत के हम असर थे, आला हज़रत के जमाने में थे, उनके बाद भी आए बड़े बड़े उलमा, सबने आला हज़रत को अपना पेशवा ही माना है। नहीं, सबने नहीं माना, नहीं, झूठ भरा था, सबने उनकी ताज़ीम की। हाँ, तो ठीक है ना, ठीक है, मैं आपसे मान लेता हूँ कि जिसके दिल में बुग़्ज़ जो था वो अहमद रजा खान को उसने नहीं माना। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी साहब हैं और उलमाए बदायूं के कई उलमा ऐसे थे जो अहमद रजा खान साहब से इख्तिलाफ रखते थे और उनको नहीं मानते थे। अच्छा, और अपने फरंगी महल सुनिए ना, ठीक है ना, मैं आप बोलते जाइए, मैं कोई मसला नहीं, आपके उलमा है सब। उलमाए फरंगी महल में से आला हज़रत को हसद और बुग़्ज़ की बुनियाद पर, चाहे कितनी भी बड़े खानका का मालिक था, जिसने बुग़्ज़ और हसद की बुनियाद पर आला हज़रत की तौहीन की है, बड़ी बड़ी खानकाएं बर्बाद हो गई। आज बदायूं का नामो निशान कहीं सुनने में नजर नहीं आता है जल्दी। अरे यार भाई देखिए, ऐसा है ना, लफाजी मत कीजिए, खैर है, देखिए, लेकिन हम देवबंदियों ने अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो इमाम साहब, जितनी भी खानकाहों ने आला हजरत से बुग़्ज़ और इनात की वजह से इख्तिलाफ किया, वो सब बर्बाद हो गई, ठीक है ना, आप ये कह रहे हैं। हाँ, लेकिन उलमाए देवबंद बर्बाद क्यों नहीं हुए? उलमाए देवबंद से हमारा कोई रास्ता नहीं, उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं हमारा। तो जिससे तुम्हारा आपका ताल्लुक नहीं होगा वो बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। उलमाए देवबंद जो इसलिए ये तो बज़ाहिर तौर पर जो है दुनिया की नज़र में आबाद नजर आ रहे हैं, मगर अकायद और ईमान के ताल्लुक से बर्बाद है लोग, सब जहन्नम ही सब। अच्छा, ये तो बज़ाहिर आबाद नजर आ रहे हैं, और जिनके मुतालिक आपने कहा कि वो बर्बाद हो गई बड़ी बड़ी खानकाहें, तो अगर वो लोग भी कह देंगे कि भाई हमने बज़ाहिर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कि वो मोमिन रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यही बात जो है ना, इधर से भी बदतर मानते हैं हम लोग। अरे यार मेरा भाई, एक बात तो पहले मुकम्मल कर लो, हम उस पर भी बात कर लेंगे। पाकिस्तान के अल्लामा अशरफ जिलानी मियां, उन्होंने किताब लिखी है निज़ाम शरीयत, उन्होंने कहा है कि अगर देवबंद जो है वहाबी देवबंदी, तो ये जिलानी मियां की किताब हदीस की किताब है सर। अच्छा हजरत इमाम साहब, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर से पत्थर भी डाल दो। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ इमाम साहब, ये जो जिलानी मियां की किताब है, ये हदीस की किताब है। अब खानका के ताल्लुक से बता रहे, तो मैं बता रहा हूँ कि खानका इसी भी जो तारीफ नहीं, तो अभी आपको जब मैंने हवाले दिया, जब आपको मैं हवाले देने लगा, तो आपने कहा कि मैं सिर्फ कुरान हदीस को मानता हूँ, कयास शरई को मानता हूँ, और किसी किताब के हवाले को नहीं मानता। तो फिर आप हवाले के दे रहे हैं, तो ये फिर तो हदीस होगी ना, हदीस की किताब होगी, कि वो कुरान तो हो नहीं सकता, हदीस की किताब होगी। हदीस की किताब ये है कि अब उलमा के हवाले जब बात चल रही है, तो ये बड़े बड़े उलमा जिन्होंने आला हज़रत की तारीफ बयान की है, उनके हवाले दे रहा हूँ। बाकी जो तौहीन कर रहे हैं वो हम भी उनकी तौहीन करते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं कर रहा हूँ, छोड़िए, मैं आपकी बातों से थोड़ा इत्तेफाक थोड़ा इख्तिलाफ कर लेता हूँ, छोड़ दीजिए। अच्छा हजरत, आपका अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर है हर जगह? बिल्कुल। अच्छा, तो आपके प्राइवेट रूम में भी आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर नाजिर मानते? ये अल्लाह की हिकमत, और ये इस बात पर गुफ्तगू करना जो है अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करना हो। अब ये बोल रहे हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है,
तो आप ये बोलेंगे कि मैं टॉयलेट करने जाता हूँ, वहाँ की पोटी निकलती है, वहाँ भी ऐसा बोलेंगे तो ईमान वाले नहीं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है खालिक है? मखलूक है अल्लाह की। तो फिर मखलूक की मिसाल खालिक पे कयास करना ये कैसा ठीक है ये आपके नजदीक? हदीस पाक में नहीं नहीं, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा मैं अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मखलूक में भी जो है हर इंसान की मिसाल एक जैसा नहीं होती। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, मैंने जब हाजिर नाजिर पे आपसे सवाल किया कि आप अपने प्राइवेट रूम में भी मानते हैं या नहीं मानते, तो आपने फौरन अल्लाह की मिसाल दी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मखलूक पर बात चल रही है तो मखलूक को खालिक पे कयास करना ये दुरुस्त तो है? मखलूक तो रसूल पाक को क्या मानते हैं वो बताइए। देखिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर हम दोनों मानते हैं, उस पर इत्तेफाक है हम दोनों का, तो उस पर गुफ्तगू नहीं होगी। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर होने पर हमारे आपके दरमियान इख्तिलाफ है, तो इस पर सिर्फ गुफ्तगू होगी। यहाँ तो आग बंद करके इत्तेफाक है। अरे तो वही बोल रहा हूँ ना कि आपके और मेरे नजदीक तो इख्तिलाफ है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर होने पर। आप मानते, मैं नहीं मानता, ठीक है ना। लेकिन अरे नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अल्लाह को तो हम दोनों हाजिर नाजिर मानते हैं, बराबर। हाँ, तो फिर जब अल्लाह को हम दोनों मान रहे हैं तो अल्लाह की मिसाल देना या उस पर गुफ्तगू हम दोनों कर क्यों रहे हैं, जबकि दोनों मान रहे हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर, जबकि रसूल पाक को आप मानते मैं नहीं मानता। तो अरे मेरी बात सुनिए, मरातिब जो है ना, मरातिब के एतबार से भी बात करने की हुक्म दिया गया है। अब तुम जो रसूल पाक जो है क्या कहते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, जो आयत पढ़ के सिर्फ उस पर ही गुफ्तगू करेंगे, आगे क्या है जो यूहा इलैया ये भी तो पढ़ो। अरे यार, तो उससे किसी को इख्तिलाफ ही नहीं है ना, यूहा इलैया वो तो हम सब मानते हैं ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप हाजिर नाजिर मानते हैं तो किस एतबार से और कहाँ कहाँ मानते हैं? अभी तो मैंने एक ही सवाल किया आपसे कि आप अपने प्राइवेट रूम में भी मानते हैं, आप इनकार कर दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि मैं प्राइवेट रूम में नहीं मानता हूँ। उज्जतुल्लाह बालगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, उज्जतुल्लाह बालगा हदीस की किताब नहीं है, आप हवाला नहीं दे सकते, आपने पहले उसूल तय कर दिया। आपने मेरे भाई, आपने पहले ये तय कर दिया उसूल के सिर्फ हदीस और कुरान की बात चलेगी या कयास इस तरह ही, किसी हवाले को आप जब नहीं मानते तो आप पेश भी नहीं कर सकते। बता रहे हैं उलमा की, तो उसमें कुरान हदीस की बात होगी तो ही उस पर अमल करेंगे, बाकी इनकी नहीं। तो उज्जतुल्लाह बालगा नहीं, उज्जतुल्लाह बालगा को मैं नहीं, आपके उसूल के मुताबिक मैं उसको, मैं क्या हो रहा हूँ, आपके बयान करदा उसूल के मुताबिक उज्जतुल्लाह बालगा का हवाला मैं नहीं तस्लीम करूंगा, क्योंकि आपने उसूल तय कर लिया, आपने उसूल तय कर लिया, उसने हदीस पाक नकल की। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ, आप ये तो बता रहे कि आला हज़रत के ताल्लुक से लिखा है कि वो ईमान वाले नहीं थे, हदीस में क्या लिखा हुआ है कि आला हज़रत पहले से थे दुनिया। अरे यार, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, बात को देखो, टॉपिक से फिर हट गए हम लोग, सुना रहे हैं तैयारी में क्या करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, टॉपिक से हम फिर हट गए। मैं ये बोल रहा हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाजिर नाजिर मानने में आप किस तरह मानते हैं ये बताइए मेरे को, कहाँ कहाँ मानते हैं और कहाँ नहीं मानते, और रूहानी तौर पे मानते हैं या जिस्मानी तौर पर? वो हर एतबार से वो जिंदा है, तो जहाँ जिंदा है वो हाजिर है। तो जिस्मानी तौर पे कि ये रूहानी तौर पे, ये भी बता दें। हर एतबार से जिस्मानी भी मानते हैं, रूहानी भी मानते हैं। रूहानी भी मानते हैं और जिस्मानी भी मानते हैं ना, ठीक है ना, इस पे कायम रहिएगा। अच्छा, अब आप जब ये कहते हैं कि सुना है हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, तो जब आप पहले से हाजिर मान रहे रूहानी भी और जिस्मानी भी, तो वो तशरीफ लाना किस एतबार से? ये है कि हम हमारे गुनाहों की वजह से हमारे घर नहीं आ रहे, तो हम तो पहले से हाजिर है ना, नहीं पहले से हाजिर है ना, तो आप ये क्यों बोल रहे कि हमारे घर नहीं आ रहे? हाजिर है ना, आपने तो पहले ही कह दिया रूहानी और जिस्मानी तौर पे हाजिर है पहले से। तो पहले से हर जगह हाजिर होते हैं, मगर वो जो घर में नहीं होते, अपने चाहने वालों के घर ही पहुँचते। अब मैं क्या हो रहा हूँ, इसका मतलब, हाँ ठीक है ना, नहीं आएंगे हम लोग भी नहीं, अच्छा ठीक है ना, हाँ ठीक है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा अरे मेरा भाई ठीक है, नहीं आते हमारे घर पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके घर में तो पहले से मौजूद है, तो फिर आप क्यों बुला तमन्ना कर रहे कि आइए?
جب ہم یاد کرتے ہیں جب حاضر ہو جاتے. تو پہلے سے حاضر نہیں رہتے, جب آپ یاد کرتے جب حاضر ہوتے. تو یہ بتاؤ جب گھر بند ہوتا ہے, گھر کھول کے جب گھر میں داخل ہونے کا حکم ہے, تو حدیث پاک سناؤ کہ کیا بول کے گھر میں جانے کا حکم ہے, بتاؤ. ہاں ٹھیک ہے نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا ہے نا, ملا علی قاری نے لکھا ہے, میں مانتا ہوں اس کو. نہیں, نبی پر سلام بھیجنا ہے تو ٹھیک ہے, میں تو اس سے ہر جگہ حاضر ناظر. جو ہے اگر 10 آدمی ہیں, 10 کے گھر بند تھے, اور 10 اگر اپنے ایک ہی وقت میں ایک ہی گھر میں گھسے ہی اگر, تو سب کے سب اس کو بولیں گے نا کہ جب تو 2 منٹ بعد سلام بھیجنا, کیونکہ میں ابھی دروازہ کھول رہا ہوں. پھر تیسرے کو بولنا کہ تو 2 منٹ بعد بھیجنا, کیونکہ پہلے نبی میرے وہاں آئیں گے, نہیں, اب سن لیجئے, ملا علی قاری نے آگے یہ لکھا ہے میرے بھائی, سن لیجئے. حوالے پہ میں 10 طریقے سے کلام کر سکتا ہوں, لیکن چلیے اس کو تسلیم کر رہا ہوں. تسلیم کرتے ہوئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں نبی کی روح موجود ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ روح موجود ہوتی ہے. جبکہ آپ جسم مان رہے تھے, آپ نے ابھی کہا روح بھی مانتے اور جسم بھی مانتے. روحانی اعتبار سے بھی دونوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ ملا علی قاری تو صرف وہ گھر میں مان رہے. میں یہ بول رہا ہوں میرے بھائی, میری بات کو سمجھنا ذرا, کہ ملا علی قاری بول رہے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں نبی کی روح موجود ہوتی ہے, لہٰذا ان پر سلام بھیجو. ٹھیک ہے نا, تو ٹھیک ہے نا, میں کیا بول رہا ہوں, تو پھر بھی تو آپ کا ہر جگہ ثابت نہیں ہوا نا, کیونکہ دنیا میں صرف وہ مسلمان نہیں رہتے نا, اور بھی دوسری قوم کے بھی لوگ ہیں, تو گویا ان کے گھروں میں تو حضور موجود نہیں ہے نا. نہیں, تو پھر ہر جگہ کنڈیا آپ کا ٹوٹ گیا نا. میں کیا بول رہا ہوں, ہر جگہ کنڈیا ٹوٹا کہ نہیں آپ کا؟ ارے کیا یہ جو شعر سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, تو وہ دوسرا سوال تھا, وہ آپ کے سر پہ سے گزر گیا. میں ابھی جہاں پہ کھڑا ہوں ابھی اس پہ بات کرتے ہیں نا اپن. میں کیا بول رہا ہوں کہ جب کافروں کے گھر میں حضور موجود نہیں ہے تو ہر جگہ کنڈیا ٹوٹ گیا نا آپ کا. مطلب یہ ہے کہ جو رسول پاک کو جیسا بلاتا ہے, یاد کرتا ہے, ان کے گھر حاضر ہو جاتے ہیں. تو پہلے سے حاضر نہیں ہوتے, جب وہ یاد کرتا ہے تو حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو میرے بھائی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے سے جسمانی طور پہ بھی حاضر اور روحانی طور پہ بھی حاضر, اور اب آپ بول رہے ہیں کہ جب یاد کرو جب آتے. مومن اگر کہیں بھی ہو, جب مومن اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو آقا وہاں حاضر رہتے. تو ٹھیک ہے نا, میں مان لیا اس کو تو, لیکن اس سے تو صرف یہ ثابت ہو رہا کہ مومن کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں. پھر کافروں کے گھر کا کیا کریں گے؟ مومن کے گھر میں وہاں بھی دیوبند کی اشرف علی تھانوی کی جو موت تک ان کے گھر میں نہیں آتا, وہاں صرف شیطان آتا ہے. ہاں تو ٹھیک ہے نا, وہ چھوڑ دیجیے, وہاں کون آتا ہے کیا آتا ہے, ادھر ہم جا ہی نہیں رہے. ہم تو ابھی آپ کے عقیدے کو پہلے سدھ کریں گے نا, آپ کے عقیدے کو ڈسکس کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے ہی دیکھا. ہاں بالکل, شیطان کی شکل اختیار کرتا بے شک ہمارا ایمان ہے بالکل. ہے نا. تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ نہیں, ارے اس سے استدلال کیا کر رہے آپ؟ یہ کر رہے ہیں کہ جو رسول پاک کو وہی مجھے لگتا ہے اور اسی کو دکھتے ہی ہے. میرے بھائی اب میری 2-3 باتیں سننا آپ نے. ہلو, بولیے. ہاں, ابھی 2-3 باتیں یہاں پہ یہ ہو گئی کہ آپ نے یہ بات قبول کر لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے گھروں میں ہوتے ہیں, کافروں کے گھر میں نہیں ہوتے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ پہلے سے موجود نہیں ہوتے, ان کو جو یاد کرتا ہے وہاں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, برابر. ہاں, اب یہ 2 باتوں کو آپ اپنے اعلیٰ حضرت سے ثابت کر دیجئے کہ ان کا بھی عقیدہ یہی تھا. اعلیٰ حضرت کا کوئی ایک حوالہ پڑھ دیجئے. میں کیا بول رہا ہوں, اشرف علی تھانوی کے عقیدے پہ چلتے تو رسول پاک بولتا ہے. ہاں, اشرف علی تھانوی پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے میرے بھائی, ہم بات کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے اوپر. میں کیا بول رہا ہوں کہ آپ اپنے اعلیٰ حضرت سے یہ ثابت کر دیجئے کہ یہ 2 باتیں جو آپ نے کہی کہ کافروں کے گھر میں حضور موجود نہیں ہوتے, صرف وہ مسلمانوں کے گھر میں ہوتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ پہلے سے موجود نہیں ہوتے, جو یاد کرتا وہاں موجود ہوتے. یہ 2 باتیں آپ نے اپنے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ثابت کرنا ہے میرے کو. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو ہے آپ کو صورت آنا پڑے گا, کھایا جانا میں وہ میرے سامنے بیٹھنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے نا, آ جاؤں گا میں. کب آنے؟ ٹھیک ہے, ابھی میں یہاں سے مہاراشٹر میں جب میں وہاں پہنچوں گا تو فون کر لوں گا. تو مہاراشٹر میں تو یہی مل لو نا, کہاں پہ ہو یہاں بتا دو, یہاں ملاقات کر لیتے ہیں. کتابیں وغیرہ تو وہیں مکتب میں رکھی, یہاں تو کچھ کام کی سلسلے. تو آپ یہ قسم کھا لیجئے یا میرے سے وعدہ کر لیجئے کہ یہ 2 حوالے آپ میرے کو دے دیں گے اعلیٰ حضرت کی کتاب سے.
वो तो हवाले दे देंगे अशरफ अली थानवी, ये चारों गुंडों को क्या समझते हैं? मुझे अरे छोड़िए ना अशरफ अली थानवी को, अरे छोड़ दीजिए उनको, अभी उधर बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं अपने आला हजरत की। कसम खाने की एक शर्त है मेरी, और ऐसी भी जो है ना ये कसमें जो होती है बेमाना है, ये फरूई है, कसम तो जो अल्लाह की और कुरान की होती है बकरी। तो अभी जो है ये कसम खा के बोलो कि इन चारों गुंडों को क्या मानते हैं, इसका जवाब दो तो फिर मैं आगे सिलसिला। मैं पहले ही बता चुका कि मैं उनको अल्लाह का वली मानता हूँ, अभी हमारे उस पर डिस्कस नहीं हो रही है मेरे भाई। ज्यादा आगे बात नहीं होती, शैतानों को अल्लाह का वली माने और जो अल्लाह के वली उसको जो है गुमराह और काफिर कहे, तो ऐसे लोगों को मैं भी मेरे भाई आप जिस तरफ जा रहे हैं ना, ये जो बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं काफिर करो ना तो वो कुफ्र जो तुम्हारे तरफ लौटता है, तो इसलिए तुम बेहतर है कि तुम अपने अकायद ईमान को दुरुस्त करो, उसके बाद ही जो है हमसे बात करो भाई। तो मिलना भी गुनाह है इस बात में। अरे यार ये क्या बात हुई, मिलना कैसे बुरा हो जाएगा यार, ये मिल ही नहीं सकता हूँ मैं तुमसे, तुम तो ये जो बात कर रही है जायज है क्या? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे भाइयों से मिलने से बेहतर है कि तुमसे गोशा नशी नहीं करे तुम लोगों के सामने। हाँ तो ठीक है ना, अच्छा है ना, गोशा नशीनी में चले जाइए कहीं भी, वो आला हज़रत के कब्र के अंदर घुस जाइए, मैं तो बोलता हूँ। और मैं दूसरी बात ये, चारों गुंडों को बताओ ना पहले, काफिर है कि नहीं चारों? अरे अल्लाह के वली है, तू उनको गुंडा बोल बोल के ना तू अपनी जबान खराब कर रहा मेरे भाई। हदीसों को, हरामखोरों को, हिंदुस्तान के जो है बेवाओं को, सबको तुम अल्लाह के वली माने अगर इंसान है। अरे यार चलो वो सब छोड़ दो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके आला हज़रत बहुत बड़े अल्लाह के वली थे ना, तो किसी दिन ठीक है इसकी विलायत से भी हम बात कर लेंगे। मैं अभी फिलहाल ये बोल रहा हूँ कि आपने हाजिर नाजिर पर दो हवाले आपने देना है। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे तो मुलाकात करने के बारे में तो आप कह रहे कि नहीं भाई आप लोगों से मिलना भी ऐसा है वैसा है, तो ये जो बात कर रही है हलाल है ना, ये जायज है ना? आला हज़रत ने जो हमको मना किया है कि जो बददीन गुमराह ये चार गुंडों से जो ताल्लुक रखता है उनसे दूरी रहो, इसलिए। अरे वो एक नंबर का बेवकूफ था, मैं क्या बोल रहा हूँ, अहमद रजा खान एक नंबर का बेवकूफ आदमी था, समझ रहे हो? ये बेवकूफ तुमको लग रहा है कि चारों गुंडों की हकीकत सामने लाई थी? नहीं उसने अपनी हकीकत सामने नहीं लाई ना, उसको अपनी हकीकत सामने ले आया ना, वो बड़ा मसला कर दिया उसने। अंग्रेजों के एजेंट है ना, इनका एजेंडा उन्होंने सबके सामने रखा, तो ये गुंडों ने जो है ना गलत अफवाहें फैलाई। ओ मेरा भाई अभी मैं तुमको अभी बताऊंगा ना कि अंग्रेजों की गुलामी कौन उनके तलवे चढ़ता था और नवाब कलब अली खान के पलंग के खास पे कौन जा के लेटता था, अभी ये सब बताऊंगा ना मैं, तो आपके धुएं मार जाएंगे, आपका प्रोसीजर जो है ना धुआं मार जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये अक्कल बुआ का एक है ना, कितनी लफाजी आपकी मैं नजरअंदाज कर रहा हूँ ना मेरे भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इतनी बातें मैं अगर फजूलियात में पढ़ूँ ना तो आपका पूरा प्रोसीजर है ना धुआं मार जाएगा। यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? काफी तस्लीम करो फिर मेरे पास ये जबरदस्ती कहाँ से आई? ये बरेली का एक नया ये स्टाइल है, काफिर तस्लीम करो, कम बगत के बच्चे। अच्छा तू मुसलमान है, इसकी क्या दलील है तेरे पास? अरे तू क्या मुसलमान की बात कर, काफिरों को मैं क्या बोल रहा हूँ, काफिर बोलो तो? अरे तू अपने ईमान पे तो पहले बात कर लेना, तू भी तो गुंडा ही दिख रहा मेरे को। तुम अपनी अशरफ अली थानवी का जो तुम्हारी रगों में खून दौड़ा है उसकी हकीकत से तुम हार गए हो, तो बेहतर है कि अब तुम जैसे फालतू काफिर गुमराह बददीन लोगों से बात करने से बेहतर है कि फोन कट कर रहे हो। ठीक है भाग जा, अरे भाग जा, वैसे भी फजूल वक्त बर्बाद कर रहे थे। चल हेलो चल रख। हेलो